केरला ने क्यों MSP था नहीं मारी? मेरे घर वाले ने कहा ना भी MSP कई चीज़ें तो होनी चाहिए मिनिमम, लेकिन ये 100 तो होनी चाहिए। मोदी ने अंबानिया ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ 5-5 ਏਕੜ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ GDP ਨਹੀਂ ਗਿਰੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बिहार हॉट सूट लगाई है, मैं फिर कह रही हूँ 1 लाख रुपये किलो एवोकाडो 400 रुपये का 1 पीस घर वाला रोज खाता है, तो पंजाब के किसान तो क्यों नहीं खा रहा? मैंने 5 उद्योगपति नहीं, मैंने 200 उद्योगपति चाहिए पंजाब ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। क्यों फीम की खेती रोको? क्योंकि सिंथेटिक ड्रग फैलानी सी पंजाब च, है ना? ਜਦੋਂ तक फीम चल रही सी सिंथेटिक ड्रग नहीं सी बिक्री, कोई नहीं सी लै रहा, सबनों पता सी भी मरदा नहीं है जवाब। फिर तुसीं कहोगे मैम तो ड्रग्स को प्रमोट कर रही है। तुसीं सानू अज ऐ खड़ा करता भी भाई तू समान लैके सड़क पे खड़ा हो जा, 2 दिन तेरा सामान खराब हो जाए, तू मजबूर है। अडानी अंबानी की जा रही है, बाबा रामदेव की जा रही है, वो सामान चक के ले जाएंगे। क्यों भाई? इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों लैके गई? मोहाली ते अमृतसर का छड़ के दिल्ली क्यों लैके गई? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਹੈ ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਰੂ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ 50,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 10-15,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਾਂ। सिद्धू फैमिली जे डॉक्टर सिद्धू की गल हो तो 4 साल तो पॉलिटिक्स चो बाहर है, पर सोशल वर्क हजे तक बंद नहीं किया। सोशली अपने काम कर रही है, मिल भी रही है लोगों को। जिहड़ी यूथ लीडरशिप है नवीं जिहड़ी तैयार हो रही है, या उह जे लोग जिहड़े निगलैक्टेड फील कर रहे सी थोड़ा कि असी उस लेवल ते काम करना चाहते हैं पर असी नहीं कर पा रहे, उन्होंने हल्लाशेरी देने लई मैं सारे पंजाब च अवेलेबल हाँ। मेरी शर्त यही होंदी है, थोड़िया जिहियां शर्तां होंदियां है, ईमानदारी नाल काम करना है, लोगों को एसेसिबल होना है, बंद कमरियां च बैठ के पॉलिटिक्स नहीं करनी, लोगों के विच रह के पॉलिटिक्स करनी है। जिन्हों तकलीफ है वो विच बैठो। तो शरी मेरे को आया बच्चा है मेरा काम करन दी, ने नाल इहदी टीम है, बहुत सारी टीम है, सारी टीम यही जी है। ये पुराने मेरे तो बहुत पुराना काम करते आ रहे हैं, 4-4 डेकेड्स तो पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं, पर शायद इन्हों उहदा मुल नहीं मिलिया। सो मेरा यही सीगा घरां च नहीं बैठना, तुसीं बहुत चंगा काम कर रहे हो, क्योंकि पॉलिटिक्स च रह के तुसीं बहुत सेवा चंगी सेवा भी कर सकते हो। सो सेवा वाले पासे लगो, काम करो, फिर परमात्मा जिहड़ा जिथे तुहानूं रखे उत्थे करो, पर लोकां च रहो तो सही, कोई भले दा काम। सो ये सारी टीम वो है जिहड़ी कि काम करन दी जज्बा रखदी है, लोकां लई खड़दी है। 5 महीने तो मैनूं ऑब्जर्व कर रही है, मैं भी नहीं इत्थे दफ्तर खोलन आई, 5 महीने तो लोकां दी सेवा कर रहे हैं, लोगों के हल कर रहे हैं। लोग मेरे को आ रहे हैं, कह रहे हैं भी ये लोगों को जोड़ भी रहा है, बाकियों भी चंगे पासे काम करता है, जिन्होंने किसी चीज़ की लोड़ होंदी है हर सोशल कॉज के खड़ता है। सो यह जो ऑफिस असीं चाहांगे सारे पंजाब च खुलन। हुण तां मैं क्योंकि जट महासभा की प्रधान हाँ, किसानों को मैं सारे पंजाब च मिलना, अपनी टीम बनानी है, वो करके मेरी बहुत सारी टीम जिहड़ी पंजाब की हैगी है, जिहड़ी मेरे नाल जुड़ी हुई है, यूथ जुड़िया हुआ है, वो बहुत सारे लोग जिहड़े सीनियर लीडरशिप च रहे हैं कांग्रेस की, वो भी मेरे नाल जुड़े हुए हैं, वो भी इत्थे आए। कि कांग्रेस तो अगला चेहरा भी हो सकते हैं जी हल्का सनौर तो MLA का? असी देखो मैं तुहानूं पहले ही कहा, असी पॉलिटिक्स दे विच मैं इस गल च विश्वास ही नहीं करती। मैं तो कहनी हाँ चेहरा वो होवे, मैं मेरा विश्वास ये है चेहरा वो होवे जिहड़ा जमीन फाड़ के लोग कहन भी ये बंदा सानूं लीड करना चाहता। मैनू चेहरे फड़ के लोगों के उत्ते थोपने ना कदे पसंद है, ना मैं कदे उहदे फॉर हाँ। मैं अपनी डॉक्टरी कर रही सी, लोगों ने MLA अमृतसर ईस्ट चों आवाज़ निकली मैडम सिद्धू ने जी साडी सेवा की, इहनूं टिकट दो। मैनू पता भी नहीं सी, मैं मरीज देख रही सी, मेरी टिकट आई, मैंने इन्हूं कहा मैं किसी टिकट च कुछ ही चीज़ च नहीं आ, मैं सेवा करो लोगों की, जे लोगों की आवाज़ चों निकले आवाज़ भी आ बंदा साडा लीडर होना चाहिए, ये बंदे ने साडे लिए इन्ने काम कीते हैं, ये बंदा मैम जी सानू दो अगे लैके आओ, उहदे लई मैं जद्दोजहद करके जिथे मर्जी तक स्ट्रगल करना पवे, उही जे लोगों को मैं जरूर चाहूँगी कि पंजाब च अगे आए। पंजाब की राजनीति की गल करिए, किसान धरने पर बैठे हैं, कोई उन्होंने मसले का हल नहीं हो रहा, दूजे पासे बरगाड़ी कांड को लैके फिर एक बार सियासी लाहा लैन की कोशिश की जा रही है। कल सिद्धू साहब ने भी एक बार मीटिंग की है, कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कितने कितने अपनी सरकार को खड़ा किया, की कहना चाहूँगी? देखो इस सरकार ना सरकार की गल ही नहीं, सच सच है, झूठ झूठ है, फैक्ट फैक्ट है। जे आप फैक्ट तो भजांगे तो आप किते नहीं खड़े।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਚ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਹੈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਲੌਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਖਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੌਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਫਲॉज ਹੈ, ਕੀ ਫॉर्स ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, NRIs ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 28 ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ 5 ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 200 ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਰਕ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ। ਮੈਡਮ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਚਿਹਰਾ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮਿਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ, ਤੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਗਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਪਜਾਊ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿਕੇ। ਲੌਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੋਭੀ, ਗਾਜਰ, ਆਵਾਕਾਡੋ, ਹੌਪਸ਼ੂਟ ਲਾਈਏ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਚਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਐ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ, ਤੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ 200 ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ? ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ IT ਸੈਲਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਠੀਕ ਕਰ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਠੀਕ ਕਰ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਟੇਟ 'ਚੋਂ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾ ਦੇਣ, ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦਊਂ, ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਦਊਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਊਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਨਸਪ ਤੇ ਮਾਰਕਫੈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਰਾਈਸ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਵਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਆਪਾਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦਾਲ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦਾਲ ਚੱਕੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਕਿਉਂ MSP ਥਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ MSP 23 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ 100 ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਪਜਾਊ ਕਰਾਓਗੇ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਬੇਸਡ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿਲੋ ਲਾਤੀ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਫਲਾਵਰਸ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਲੋਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਕੁੜਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜਕੀ ਕਰਨ ਦਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਲਈ? ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ 5-5 ਏਕੜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਮੈਂ ਆ ਦਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋਨ, ਆ ਲੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ, ਆ ਤੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਲਾ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਊ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਮੈਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਹ ਮੁੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਲ ਤੇ ਚੱਕੂ। ਫਿਰ 5 ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ, 200 ਬੰਦੇ ਭੇਜ।
ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਭਰ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਂਗੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਡੀਬੀਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੜਾਓ ਉਸ ਤੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਰੂ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ 50,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਮੀਰ ਹੋਊਗੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਊਗੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭਰੋਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੋਗੇ, ਦਿਖਾਓ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹਰ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਆਰਟਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬੰਦਾ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੋਡਲ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬੱਚਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਇਸ ਦਿਓ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਆਪੇ ਹੀ ਟੀਚਰ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨੈਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਾਮੀ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਮੈਡਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੋਵੇ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਰੋਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਫੈਲਾਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਵਾਕ। ਜੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੁਕੜਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ 10 ਬੰਦੇ ਫੜ ਲਓ, 7 ਬੰਦੇ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫੀਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫੀਮ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ? ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏ ਹੁਣ ਫੀਮ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਤਾਂ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੀਮ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਦਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫੀਮ। ਲੱਖਪਤੀ ਹੋ ਜੂ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਦਣ ਫੀਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਫੀਮ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਲਪ ਚੌਥਾ ਵਿਕਲਪ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਛੱਡ ਗਈ ਕਿ ਚੌਥੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਇਰ ਲੋਕ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਲੱਗ ਜੇ ਲੀਡਰ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ, ਐਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ।
ਐਂਡ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਨਰਕ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯੰਗਸਟਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਮਿਲਣਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੰਮ ਲਾਤਾ, ਕੰਮ ਦੇਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਤੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ GDP, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਗਿਰੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ GDP ਨਹੀਂ ਗਿਰੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ 200 ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਤੂੰ ਰੁਕ ਸਿੱਖ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਖੋਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਦੇ ਲੋਨ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, IT ਸੈੱਲ 'ਚ ਕਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਇੰਟਰਸਟੇਟ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੇਚੂੰ ਸਮਾਨ, है ना। बिहार च हॉप शूट लगाई है, मैं फिर कह रही हाँ 1 लाख रुपये किलो, एवोकाडो 400 रुपये का 1 पीस, सारी दुनिया खा रही है, मेरा घर वाला रोज खाता है, तो पंजाब के किसान तो क्यों नहीं खा रहा? जिहदे कोल 4 पैसा है वो हेल्दी खाना अपने टेबल ते खाता है। शतूत गायब करते, सारी दुनिया च बेरीज का क्रेज है। पंजाब की धरती इत्थे ऐसी है, इत्थे बेरीज जिन्नियां मर्जी ला लो, अजकल वो हेल्दी फूड चो मन्निया गया है। जे तुसी एक्सपोर्ट अज कर दो, तुसी लखपति हो, पर तुहानू इस ते काम करना पऊगा, किसान तो लैके सरकार तो लैके सारे बंदियां नू लैके। सो साडा यही रहूगा कि असी सारे पंजाब च घूम के किसान भी वापस आ जान, वाहिगुरू सुख रखे, लॉज एक बार कैंसल होण, फिर असी सेंटर नाल बैठिए, सानू टाइम देन, सानू फैसिलिटेट करन, साडी स्टेट गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे। असी ये अडल्ट्रेशन दे प्रोसैस तो, ये फर्टिलाइजर के प्रोसैस तो, जिहदे नाल असी अपने पंजाबियां नू भी मारता, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਬਣੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਿਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। 30 ਲੱਖ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਆਉਂਦਾ 9 ਲੱਖ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਆ ਜਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਆ ਤੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰੂੰ, ਇੰਨਾ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਦਊਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਲ MLA ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ।